नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा घरे किपरि कुमार पूर्णिमा व्रत पालन करिबा ता सहित गजलक्ष्मी पूजा मध्य किपरि पालन करिबा एवं घरे चंद्र पूजा में किपरि करिबा। कुमार पूर्णिमा अक्टोबर 6 तारिख सोमवार पालन कराजिबो। शास्त्र अनुसार जदि 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ुथाए प्रथम दिनर पूर्णिमा प्रदोषकालीन बा संध्या समय पड़ुथिबो एवं सेकेंड दिनर पूर्णिमा संध्या समय बा प्रदोष समय पड़ु नथिबो। एमितिरे प्रथम दिनर पूर्णिमा व्रत करिबा उचित। 7 अक्टोबर दिन पूर्णमी तिथि 9:17 पर्यंत रहुअछि, राति रे रहुनाही। एथिपाई संध्या समय पड़ु नथिबारु आमको पूर्णिमा व्रतर पूर्ण फल मिली नथाए। तेणु आमे 6 अक्टोबर को ही शरत पूर्णिमार व्रत करिबा उचित। अक्टोबर 7 तारिख रु पवित्र कार्तिक मासर व्रत आरंभ हेबो एवं नवेम्बर 5 तारिख रे कार्तिक पूर्णिमा दिन व्रत समाप्त हबो। 30 दिन धरी कार्तिक व्रत पालन। कुमार पूर्णिमा दिन कुमारी झियो माने भोर पाहांत्यार उठी सूर्य नारायण को उदय हेबा समय पूजा करिथांती। प्रथमे गोटिए कुलारे खई बा जाहा को लिया कुहा जाए ताहा नै जिबा। गोटिए नड़िया कसी जन्ही काकुड़ी एवं विभिन्न फल निया जाय थाए। प्रथमे कलश बसा जाए। कलशं को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिबा परे सूर्य नारायण को धूप दीप अर्पण करी 7 थर आंजुली टेका जाय थाए। हातरे खई नै थांती, ता उपरे गोटिए फल रखी थांती एवं सूर्य नारायण को देखई हाथ टेकी थांती बा आंजुली टेकी थांती। एही भली 7 थर आंजुली टेकी थांती। टेकिबा परे सेही आंजुली रे थिबा सामग्री को पुणी कुलारे रखी देई थांती। एही परी सकाळर पूजा करा जाय थाए। पुणी थरे संध्यारे चौरा मूलरे पूजा करा जाय थाए। कलश बसई धूप दीप अर्पण करा जाय थाए एवं सकाळे जहा आंजुली टेकी थांती सेही सबु सामग्री रे संध्यारे चांद बना जाय थाए। छेना गुड़ खई क्षीर इत्यादि सामग्री मिसेई चांद गढ़ा जाय थाए एवं सेही चांद को ही चंद्रंक पाखरे भोग लगा जाय थाए। जेते जण झियो पूजा करिवे सेतेटी चांद अलगा अलगा बढ़ा जाए एवं आंजुली मध्य अलगा अलगा टेका जाय थाए। पूजा सरिबा परे सेही चांद भोग को नहीं खाई थांती एवं किछि लोक विसर्जन करि थांती। कुमार पूर्णिमा दिन चंद्रं को पूजा करा जाय थाए एवं चंद्रमा को अर्घ्य मध्य दिया जाय थाए। आमे चंद्रमा को समस्त धड़ा जिनस अर्पण करिबा, कारण चंद्रमा को धड़ा जिनस प्रिय। तेणु एही दिन खीरी जेमिति हेले अर्पण करा जाय थाए एवं क्षीर धड़ा पुष्प मिश्री अर्पण करा जाय थाए। गोटिए पात्र रे आमे किछि गंगा जल नै जिबा, तापरे शुद्ध जल कंठ पर्यंत देबा एवं किछि धड़ा पुष्प क्षीर एवं मिठा निमंते किछि मिश्री देबा एवं चंदन अत्तर एवं श्रीकर्पूर एवं वस्त्र स्वरूप रे आमे धड़ा सूता आमे अर्पण करि परिबा एवं चंद्रमा को जेतेले अर्घ्य देबा चंद्रमा को चाहि चाहि आमे चंद्रदेवकर मंत्र आमे गान करी करी आमे अर्घ्य देबा। सहज मंत्र होची ओम चं चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय च चंद्राय नमः। एही भली कही आमे बेलपत्र मध्य अर्पण करि परिबा। जेहेतु चंद्रमा भोले बाबांको मस्तकरे रही थांती। प्रथमे आमे धूप दीप अर्पण करिबा, तापरे आमे अर्घ्य अर्पण करिबा। अर्घ्य देबा परे भोग एवं आरती अर्पण करिबा। आमर पूर्णमी दिन चंद्रंक किरणरू अमृतर वर्षा होइथाए। चंद्रंक किरण रे अमृतर तत्व रही। एही गोटिए दिन कुमार पूर्णिमा दिन चंद्रमा 16 कला विशिष्ट संपूर्ण चंद्रमा अमृतर वर्षा करिथांती। सेही अमृतर वर्षा आम खीरी रे पड़ी थाए। आम स्वास्थ्य भल रही थाए।
କ୍ଷୀରି ଉପରେ କେବଳ ଅମୃତର ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଟିକେ ସମୟ ବସୁଛେ ବୁଲୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ କାୟାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ 16ଟି ଲାଭ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ରାତିରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛାତ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଜଳ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଅଟା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିରୋଗୀ କାୟା ହୋଇଥାଉ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର ସେହି କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କ୍ଷୀର ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଜବୁତ ଏବଂ ନିରୋଗୀ କାୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ସେହି ଜଳ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 16 କଳାଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅମୃତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉ, ତାହେଲେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ଆମେ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଦିନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ରାତିରେ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରି ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କଳସ ସ୍ଥାପନା କରି କୋଜାଗର ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ କିଏ ଜାଗ୍ରତ ଅଛ ମାନେ ଜାଗର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ମାଙ୍କୁ କଳସ ବସେଇ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରେଇ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭା ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, କନକଧାରା ସ୍ରୋତମ୍, ଅଷ୍ଟକମ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଜାଗର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଝୁଣାରେ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଘିଅ, କର୍ପୂର ଆମେ ପକେଇ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଝୁଣା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଦିନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ଗଙ୍ଗାଜଳ ହଳଦୀ ଜଳରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇ ମାଙ୍କ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। 3 ଓଳି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେହି ଫଳ ଭୋଗ ଆମେ ସକାଳ ଭୋଗରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖିଚିଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। କ୍ଷୀରି ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଆଚମନ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା। କିଛି ଜଳରେ ବେଲପତ୍ର ପକେଇ ଏବଂ ପାନ ବା ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଳତି କରିବା। ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା। ଓମ୍ ଜୟ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା। ଏଇଭଳି କହି କହି ମାଙ୍କର ଆଳତୀ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଆଳତୀ କରିବା ପରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଯାହା ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଶେଷରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆମେ ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।